آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پاناما لیکس کے میگا اسکینڈل نے منظر عام پر آتے ہی دنیا بھر میں بھونچال برپا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں بھی ہلچل عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پاناما پیپرز کے منظر عام پر آتے ہی تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کے خلاف کمر کس لی ہے اور احتجاج کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی دو کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں، شیمراک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے، مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ ہمارا موقف یہی ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ تحقیق ہو اور فیصلہ ہو۔ پاناما لیکس نے دنیا بھر کی مختلف بڑی شخصیات کی خفیہ دولت کا راز افشاں کر کے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ پاناما اسکینڈل میں 143 رہنماؤں میں 12 اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی شامل ہیں، جن میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے اہل خانہ حسین نواز، حسن نواز اور مریم نواز مرکز نگاہ ہیں، جو بیرون ملک مختلف اثاثہ جات اور آف شور کمپنیز کے مالک ہیں، جن کا اعتراف وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز ایک نجی چینل کے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں۔ میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے نا وہاں پہ، میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو وہاں پہ جو ہے پراپرٹیز ہیں جو پارک لین اپارٹمنٹس ہیں، وہ الحمدللہ میں نے خریدے تھے، ٹھیک ہے جی۔ 2 اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا پارک لین میں، جنہیں میں نے خریدا، اور وہ ایک ٹرسٹ بیسیکلی اس کو اون کرتا ہے، اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میری بہن مریم کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اپارٹمنٹ نہیں بلکہ گھر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے جو نا میرے پاس، اور وہ بھی جو ہے نا ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے جو اس کو اون کرتا ہے، اور اس کی ٹرسٹی جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ ہیں۔ جبکہ حسن نواز اور میاں صاحب کی صاحبزادی مریم نواز کے بیرون ملک اپنی جائیداد کے متعلق بیان میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام جماعتوں کی مشاورت سے کوئی تحقیقاتی کمیشن بن پائے گا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہی ہو پائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، ملینا شکی۔ ناظرین، پاکستان میں پاناما لیکس اسکینڈل جب سے سامنے آیا ہے اور تب سے ہمیں کافی ہلچل نظر آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی وہ طبی معائنے کے لیے لندن بھی جا چکے ہیں اس ہفتے، اور پھر اس ہفتے کی کچھ ہیپننگز جو کہ میں ریئل کوئک چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہرحال اس ہفتے کی بہت امپورٹنٹ ہائی لائٹ تھی OIC سمٹ، جو کہ استنبول میں گزشتہ روز اس کا آغاز ہوا۔ 13 سمٹ ہے جس میں وزیر اعظم نے شرکت کرنی تھی، لیکن پھر انہوں نے صدر ممنون حسین کو بہتر سمجھا کہ وہ جا کے ریپرزینٹ کرے پاکستان کو۔ ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب میڈیکل ٹریٹمنٹ، جو کہ چودھری نثار صاحب نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں اس ہفتے کہا کہ میڈیکل چیک اپ نہیں، کسی سے ملاقات نہیں، وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو بڑے عرصے سے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے، تو اپنی کچھ چیزوں کو کی وجہ سے اور ملک کے لیے جو انتھک ہمیں محنت نظر آتی ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں پٹ آف کر رہے تھے، لیکن بڑا ضروری تھا کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لندن ان کا جایا جائے، اور وہ پھر لندن چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، بڑی باتیں اب کی جا رہی ہیں کہ تمام ہمارے جو اہم سیاستدان، اہم لیڈران ہیں، وہ اس وقت لندن میں نظر آ رہے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب خود بھی، اور گزشتہ روز بلکہ فلائٹ میں بھی کہا گیا کہ بڑے امپورٹنٹ شخصیات ساتھ ٹریول کری تھی، اور چودھری نثار صاحب اور عمران خان صاحب کی اس فلائٹ کے دوران بات چیت بھی ہوئی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اپریل 24 اپریل کو جو جلسہ وہ کرنا چاہتے تھے F9 پارک اسلام آباد میں، اس کی ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے آج ہی کے دن ٹویٹر پہ میسج لکھا، اور ٹویٹ ان کی یہ تھی کہ AZ will not meet NS، آصف زرداری will not meet نواز شریف۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا قمر زمان کائرہ صاحب، انہوں نے بریفلی پریس کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے ایک سوال نامہ آن بہاف آف بلاول بھٹو زرداری، وہ ان دی آفٹر میتھ آف پاناما پیپرز، وہ ایک پریزنٹ کیا، پیش کیا، اور اس میں یہی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی الیکشنز کا ماحول جو ہے وہ obviously اب بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اب تیاریوں میں اب نظر آ رہی ہے۔
اب اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی، اور چونکہ ساری نظریں مرکوز ہیں اب لندن میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پلان تشکیل دیا جائے گا، اور کیا نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے کانٹیکٹ کریں گے کہ نہیں، تو کچھ آج خبریں یہ بھی سرکولیٹ کری تھی کہ شاید زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو ان کا حال پوچھنے کے لیے کال کیا. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج پروگرام میں اس چیز کو سامنے یہ آ جائیں گے. رحمان ملک صاحب ہیز بین آسکڈ ٹو ریچ لنڈن، اور زرداری صاحب نے ان کو فوراً لنڈن میں طلب کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور جو چیز سامنے آئی ہے خبر، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنے کا ریوارڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ اس طرح سے ملا کہ ان کے بھائی کو کمشنر افغان ریفیوجیز KPK پشاور اپوائنٹ کر لیا گیا. Besides this, کچھ PMLN کی بھی میٹنگ کنڈکٹ کی گئی، اس پہ فوکس کیا گیا کہ بھئی اب پارٹیز کو رجوع کیا جائے گا، اور میٹنگ میں کچھ مریم نواز صاحبہ جو کہ میڈیا سائٹ ڈیل کرتی ہیں وہ اب زیادہ کچھ ایکٹیو نظر آ رہی ہے پولیٹیکل اور یہاں یہ جو تمام حکومتی معاملات ہیں اس میں، اور انہوں نے اس بات پہ زیادہ سٹریس دیا ہے کہ ڈیفینسو روبسٹ ڈیفینسو جو ہے وہ زیادہ نظر آنا چاہیے آل لیولز پہ. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. میں ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں مینشن کرتی چلوں کہ ECP کی ویب سائٹ سے آج ہم نے فوراً ایک ریموول دیکھا. اراکین پارلیمنٹ کے جو اثاثوں کی ڈیٹیلز ہے اس کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے. آج ہم بات کریں گے، ہمارے ڈسکشن آبویسلی پاناما پیپرز کے ہی آفٹر میتھ میں ہی یہ جو ہلچل ایک بپا ہے اس پہ ہی بات ہوگی کہ کیوں نہیں جن ممالک میں اس کو اتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، پاکستان میں اب تک یہاں پہ یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ کمیشن کا اعلان کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، اس کی سربراہی کون کرے گا، اور بڑے لوگ معذرت کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرے، وی ہیو ریپرزینٹیشن فرام دی 2 big political اپوزیشن پارٹیز آف پاکستان. ہمارے ساتھ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اخندزادہ چٹان صاحب. السلام علیکم چٹان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امجد علی خان صاحب ریپرزینٹنگ پاکستان تحریک انصاف. السلام علیکم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیں آن ٹیلی فون کال پہ جوائن کرا ہے، وی ریلی آنرڈ لارڈ نذیر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آن ٹیلی فون کال فرام دی UK. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ اس وقت اچھا وہ جیسے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم ان کا بھی ڈیفینیٹلی اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہیں گے، لیکن میں یہاں پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. اخندزادہ چٹان صاحب، ساری نظریں جو ہیں اس وقت مرکوز نظر آتی ہیں اس بات پہ کہ نواز شریف صاحب کیا زرداری صاحب سے ان کا رابطہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج کچھ خبروں کا میں نے جو ایک حوالہ دیا کہ زرداری صاحب نے شاید فون کال کی ہے نواز شریف صاحب کو، ایسی کوئی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کا کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، اور جہاں تک زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا ملاقات کا مسئلہ ہے تو زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے نہیں ملے گا. ایک ٹائم تھا کہ لوگ ہم پہ الزامات لگا رہے تھے کہ آپ لوگوں کا اور نواز شریف کا مکا ہے، اور ہم اس کی وضاحتیں کر رہے تھے کہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی مکا نہیں ہے، ہمارا سسٹم کے ساتھ. ہم نے ایک میثاق جمہوریت ایک دوسرے کو بچانے کے لیے نہیں کیا ہے، ہم نے سسٹم کو بچانے کے لیے کیا ہے. اگر آج بھی کوئی ڈنڈا لے کے اور ڈی چوک پہ آ کے اور بیٹھ جائے اور ڈنڈے کے زور پہ نواز شریف سے استعفیٰ لینا چاہے تو زرداری صاحب کے پاس لندن جانا نہیں پڑے گا. جس طرح کے پہلے ہم رائیون آئے تھے سسٹم کو بچانے کے لیے، پھر ہم خود جا کے ان سے رابطہ کریں گے. لیکن جہاں تک یہ پاناما لیک کا مسئلہ ہے، اس کے خاندان پہ الزامات لگے، اور پاکستان کے اندر سے نہیں باہر سے یہ الزامات پوری دنیا کے لوگوں پہ لگی ہوئی ہیں، اور پوری قوم اور اپوزیشن چاہتے ہیں کہ اس کا انکوائری ہو، حقیقت سامنے آئے کہ آپ نے جو پیسہ بنایا ہے، آپ نے جو پراپرٹی خریدی ہے، جو پہلے آپ لوگ انکار کر رہے تھے کہ یہ ہماری نہیں ہے، ان کے ہر بات میں تضاد ہے. اگر آپ مریم نواز کا بیان دیکھ لیں، اگر آپ حسن نواز کا بیان دیکھ لیں، چودھری نثار کا بیان دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کا بیان دیکھ لیں. لیکن رحمان ملک صاحب کو اتنی جلدی کیوں طلب کیا گیا ہے لندن؟ مجھے نہیں پتا کہ رحمان ملک صاحب کو کسی نے طلب کیا ہے، یا وہ ویسے بھی اس کا گھر بھی ہے لندن میں، وہ خود بھی آتے جاتے ہیں. تو اگر طلب کیا ہوگا تو آج کل صرف یہ مسئلہ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا اپنا پارٹی کے اندر جو آپ نے کہہ دیا کہ الیکشن کے ماحول، ہم الیکشن 2018 میں جس طرح ہم اپنے لیے چاہتے تھے کہ ہم اپنا ٹینیور پورا کریں، اس طرح ہم KPK کی حکومت کے لیے، مرکزی حکومت کے لیے، پنجاب کی حکومت کے لیے چاہتے ہیں کہ 2018 میں الیکشن ہو.
इलेक्शन अपने टाइम पे हों और ये तासुर ख़त्म हो कि पाकिस्तान में सियासत सियासी जमहूरी निज़ाम ठीक है कामयाब चट्टान नहीं साहब, है। मेरे साथ इस वक्त लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। लॉर्ड नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच, वी वेरी ऑनर्ड टू हैव यू जॉइन अस ऑन कॉल। मैं जानना चाहूँगी सर, यहाँ पर पाकिस्तान में जो तमाम मामला हम 2 हफ्ते लिटरली होने वाले हैं, पैनामा पेपर्स की जो लीक्स के बाद से पूरे दुनिया भर में इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर की जा चुकी हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है, पीपल आर टेकिंग दिस अप वेरी सीरियसली सर। पाकिस्तान में अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन कमीशन की सरबराही करेगा। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस मैटर, एंड क्या ये वाकई में हुकूमत जिस तरह से कह रही है कि हमारे खिलाफ एक गैर जमहूरी तरीके से हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है हमें हटाने की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बल्कि ये फैक्ट है कि कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है किसी को हटाने का, सिर्फ चोर जो हैं उनको पकड़ा जा रहा है। आपने शायद देखा होगा कल गुज़िश्ता एक दिन पहले बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल हो या कोका कोला जैसी कंपनीज जिन्होंने 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफशोर कंपनीज में रखा हुआ था, उनका भी एक्सपोज हुआ। यूरोपियन कमीशन ने अपने 28 ममालिक के अंदर एक रिफॉर्म का जो है वो ऑर्डर कर दिया है। ये जो टैक्स लूप होल्स हैं दुनिया भर, ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही थी बल्कि वहां पे इक़दाम किए जा रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की उनको किस तरह पकड़ा जाए और उनको या तो उनकी जॉब जो है वो खत्म की जाए, चाहे वो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर हो, आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर हो। कल कोई 2 और वजीर कहीं यूरोपियन मुल्क के कोई वजीर थे, उनका नाम मेंशन था। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके तो जजेस भी, उनके भी वहां पे पैसे छुपे हुए हैं। जिन लोगों का लिंक है, ये जो खानदान, तो रूलिंग खानदान है, मैं नाम लेना चाहता हूं, वो साथ का लिंक है जो उनको कवर अप करते रहे हैं पहले। तो यहाँ पे अफसोसनाक बात है, मेरे भाई जो मुझसे पहले बात कर रहे थे, क्योंकि मैं जरा लेट लाइन पे आया। अखुंज़दा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा है सर। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड नज़ीर साहब आपसे पूछूंगी, अभी जो सारे रहनुमा, हमारे सारे लीडरान इस वक्त जो लंदन में नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि फिर कोई चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के तहत कोई नया एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है? अब देखें जी, हैरल्ड विल्सन ने कहा था कि अ वीक इन पॉलिटिक्स इज लाइफ टाइम। सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारा कोइंसिडेंस है कि अगर आप देखें मियां नवाज शरीफ साहब का एंजियोग्राफी जो हुआ था 2010 में, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। वही अगर उनके चेहरे को भी देखें तो उनके चेहरे से पता चलता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। और मैं चाहे उनका बहुत क्रिटिक हूं कि उनके खानदान के जो पैसे और ऑफशोर कंपनीज, और अगर वो खुद उनके बच्चे चोरी करते हैं, वो पैसे नहीं देते टैक्स में, अगर वो पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी सेटअप के पैनामा के पेपर्स में उनका साबित होता है, तो पाकिस्तान के लिए किस तरह इंकरेज करेंगे? मैं सारा कुछ कहता हूं, लेकिन वो जेन्युइन बीमार हैं। चौधरी निसार साहब की एहलिया जो हैं वो बीमार हैं। इसी तरह सर आई एग्री, सबने वो वजाहतें दे भी दी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मीडिया के तहत, और फिर मीडिया पे ही इल्जाम लगाया जाता है कि भाई मीडिया ट्रायल करते हैं तमाम दीगर लोग, सर्टन ग्रुप जो कि शायद हुकूमत का ट्रायल कर रहा होता है। मैं आपसे सर जानना चाहूंगी, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पर जरूर हवाला देना चाहूंगी, जो खुद कहती हैं कि पैनामा पेपर्स हैड बीन अ सिग्निफिकेंट वेकअप कॉल to authorities around the world, and she stresses on the fact कि जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं assets ट्रैक करने के लिए और हमारे पास एक्सपर्टीज भी मौजूद है। अब आपको याद होगा इसाकडार साहब ने अपना जो एक दौरा था अमेरिका का वो मंसूख कर दिया। बिसाइड्स दैट वर्ल्ड बैंक के खुद सर प्रेसिडेंट कहते हैं कि जी हिज ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी फोकस्ड टू दिस ऑन दिस इशू। तो मुझे एक बात बताएं कि अब बरतानिया में क्या वहाँ के कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो चुका है? ऑब्वियसली डेविड कैमरन पे खुद भी बहुत प्रेशर है, हम देख रहे होते हैं तमाम वो मीडिया पे, बट इनका क्या होगा सर पाकिस्तानी हुक्मरानों का? देखें जी, हमारी जो पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो तो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐलान कर दिया था कि वो नए कानून बनाएंगे और जितनी कंपनीज यहाँ पे तकरीबन
1900 سے زیادہ اکاؤنٹنسی فرمز، لا فرمز جو لوگوں کے پیسے ان کمپنیز میں رکھتے ہیں، آف شور کمپنیز کریٹ کرتے ہیں، آپ ان کے کے لیے اب پاکستان کے ساتھ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے، جب ان کے بند پڑتی ہے تو سی او ڈی کو نکال لیتے ہیں، اور سی او ڈی کو کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پرسنالٹیز کے اوپر جب بوجھ پڑتا ہے، کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں یا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی سسٹم ڈیریل ہو رہا ہے۔ وہ باتیں سب کے سامنے ہیں۔ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ جو ہے وہ کتنی پولیٹیکل پارٹیز کا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف یقین رکھتی ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف جو جدوجہد ہے ایز اے پاکستانی کر رہے ہیں، ایز اے قوم جو ہیں، ہمارا جو کوشش ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو ساتھ لے کے چلیں، سب پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ پیپلز پارٹی بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے منع کر دیا، رائے ونڈ کے مارچ میں ساتھ نہیں ہے۔ ان کا تھوڑا سا نقطہ نظر جو ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر ہر ایک پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے یہ مکہ نہیں ہو، پیپلز پارٹی واقعی آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ مکہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا کیسا موڑ آیا ہے جس میں اگر جو بھی پارٹی بیک ٹریک چینل پہ چلے گی تو لوگ ریئیکٹ کریں گے اور ان کی سیاست جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات جو ہے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پرسنالٹیز کے اوپر جب بوجھ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی سسٹم ڈیریل ہو، میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے پاکستانی قوم کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیں، سسٹم ڈیریل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں نے تقریر کی کہ جی آپ آرمی سٹاف کو جو ہے وہ ایکسٹینشن لے لینی چاہیے، تو چیف صاحب نے کیا کہا کہ نہیں، ہم ایکسٹینشن نہیں لیں گے کیونکہ ادارے کو کارکردگی کو ٹھیک ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور چیف آف آرمی صاحب کا آپ نے جب ذکر کیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ ایک میسج ان کا جو جنرل باجوہ نے ٹویٹر پہ ایک پیغام دیا چیف آف آرمی صاحب کا، وہ یہ تھا کہ ہماری ملک کو جو ہے اس وقت کوآپریشن کی ضرورت ہے، کنفرنٹیشن کی نہیں۔ تو یہ میسج بھی جو ہے وہ کس کے لیے؟ اپوزیشن پارٹیز اور حکومت کے لیے ہے کہ کنفرنٹیشن کی طرف نہ آ جائے، کیا اشارہ کرتا ہے؟ اس وقت میرے ساتھ میں چاہوں گی امجد صاحب میرے ساتھ اس وقت جوائن کرا ہے ہمیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے، نیڈز نو انٹروڈکشن، ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیکس ادا کرنے کے لیے تو بڑا کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن انحصار ہمارا صرف اور صرف ہمیں زیادہ تر دار و مدار نظر آتا ہے IMF اور ورلڈ بینک پہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز کا ضرور حوالہ دینا چاہوں گی۔ 2013 میں سابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یاسین انور صاحب نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کو اس وقت یہ بات کہی اور کلیم کیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ $25 ملین ملک سے باہر چلا جاتا ہے ایئرپورٹس کے ذریعے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ تمام کا انہوں نے ذکر کیا، جو کہ $25 ملین اگر ڈیلی فلو کرتا ہے آؤٹ آف دا کنٹری۔ ایک بندہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے سر کہ $25 ملین ڈے، I mean پاکستان must be a rich country، $750 ملین بن جاتا ہے پورا ایک مہینے کو، 9 ارب اگر آپ کیلکولیٹ کریں $9 بلین a year۔ مجھے آپ بتائیں گے ان سے ایونچولی ایز ایکسپیکٹڈ ریزگنیشن تو لے لیا گیا، لیکن واٹ دس مینس فار پاکستان سر؟ دیکھیے، میں تو یہ کہتا رہا ہوں خاص عرصے سے کہ پاکستان سے 150 ارب ڈالر لوٹ کر باہر منتقل کیا گیا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں، جس میں سے ایک حصہ صرف جو ہے وہ آف شور کمپنی میں ہے۔ اور یہ بات میں آج سے نہیں کہہ رہا، اب سے وہ 1999 میں، اب سے 16 سال پہلے، یہ میں نے سپریم کورٹ نے مجھ سے کیس میں اسسٹنس مانگی تھی، وہاں گئی تھی، اور وہ ان کے فیصلے میں موجود ہے۔ اس وقت میں نے فگر دی تھی $100 بلین 16 سال پہلے۔ اب جو ہے یہ تقریباً $150 ارب ہے، اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ کن لوگوں کے پیسے ہیں اس کی تفصیلات حکومت کو بھی پتہ ہے اور اپوزیشن کو بھی پتہ ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے پیسہ باہر، چوری کا پیسہ اور قانونی پیسہ، قانونی اور غیر قانونی دونوں طریقوں سے باہر بھیجنا ممکن ہے۔ پاکستان میں ایسے قوانین ہیں کہ ایک آدمی کے پاس رشوت کا اور بھتے کا پیسہ ہے، وہ مارکیٹ سے ڈالر خریدے، پاکستان کے اندر بینک میں اپنے نام سے ڈالر اکاؤنٹ کھولے، اور اس میں وہ رقم جو اس نے بلیک مارکیٹ سے خریدی ہے کھلی منڈی سے، وہ وہاں جمع کرا لے۔ اس کے بعد وہ بینک سے قانونی طریقے سے پیسہ باہر بھیج سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ ایک میٹنگ میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے یہاں سے $20 ارب کی جو ہے وہ ہنڈا حوالے کا کاروبار ہے، اور یہ بات اسٹیٹ بینک کے علم ہے۔ $20 بلین پر ایئر، ہمارے یہاں سے $30 ارب جو ہے وہ اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کا پیسہ آتا ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ کھیل پاکستان میں ہو رہا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ اس جو $150 ارب گیا ہے، اس میں پاکستان کی ریاست کے جو چاروں ستون ہیں ان کے افراد شامل ہیں،
पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट, पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा हुक्मरान जो है, और चारों पिलर और पाकिस्तान के ताकतवर तबके। तो जो ये मुतालबात सामने जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से ये बहस मुबाहिदा चल रहा है, उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि किसी को इससे दिलचस्पी नहीं है कि लूटा हुआ दौलत वापस आए, किसी को इससे दिलचस्पी नहीं है कि जो आज पैसा जा रहा है उसके रोकने के क्या कानूनी तरीके हैं, बल्कि मसला सिर्फ डाला जा रहा है तहकीकाती कमीशन। अब मैंने जो कि यूरोप में भी बैंकिंग की है, मुझे पता है कि जरूर तहकीकाती कमीशन बनाए, जरूर फॉरेंसिक ऑडिट कर लें, लेकिन पाकिस्तान में जो फ्रॉड पाकिस्तान के अंदर हुए थे, जिनके रिकॉर्ड पाकिस्तान में मौजूद थे, हमने अमेरिका से फॉरेंसिक कमेटी कंपनी बुलाई, हमने सुप्रीम कोर्ट का जज उसमें लगाया, आखिर में जो नतीजा आता है वो ये है कि कोई चीज साबित नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, इसके बावजूद मैं कहूंगा कर दूं कि आप जरूर कमीशन बनाएं, मगर कम से कम वो लाभ तो तब्दील करें कि पाकिस्तान में अगर मईशत दस्तावेजी नहीं होती तो आप इस कारोबार को रोक ही नहीं सकते। अगर आपको पाकिस्तान में काले धन को, उसमें किसी पार्टी को दिलचस्पी नहीं है। और सबसे बढ़ के एक और बात कि आप बाहर का पैसा तो लाना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान में चोरी के ऐसे असासे पाकिस्तान के अंदर बनाए गए हैं, उससे तो अगर आप जिसकी डॉक्यूमेंट हमारे पास हुकूमत के पास है और हुकूमत चाहे तो 6 महीने में ले सकती है, वो कई हजार अरब रुपए के हैं। तो जो चीज हमें सोचनी है कि कोई ये मुतालबा नहीं कर रहा कि लूटी हुई दौलत के जो असासे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दस्तरस में है और उसको पैसा मिल जाएगा, वो कोई आदमी डिमांड नहीं करता। तो वो मेरा सवाल ये है कि वो हम पहले क्यों नहीं करते जो हमारी दस्तरस में 2000 अरब रुपया हमें टैक्स मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया, अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए। और ये बड़ी अलार्मिंग बात होती है और नेचुरली ये हुक्मरानों को पसंद नहीं आएगी, हमारे इकोनॉमिस्ट जो बात हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन अगर एक सिटिंग उस वक्त के गवर्नर अगर इस तरह की बात कह रहे हैं और उनसे फौरन इस्तीफा ले लिया जाता है, ये हमारे मुल्क का हाल है। अखुज़दा चट्टान साहब, ये हम जो जिस तरह से बात कर रहे थे, आज सेनेट के सेशन में इसाकदार साहब ने स्विस अथॉरिटीज से एफबीआर जो है वो कंसल्टेशंस में है, फिर कुछ इस तरह की बात की गई है। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं या चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, एतजाज एहसन साहब और खुर्शीद शाह साहब, तमाम की वो बातें कि जी वो जो एक तड़ी लगाई जा रही होती है। तो ये कुछ डरे हैं आप लोग इस बात से? देखिए जी, डरे तो हम बिल्कुल नहीं है। वो हुकूमत है, वो लोगों को तड़िया क्यों दे रहे है, वो बातें क्यों कर रहे हैं, वो तो कार्रवाई करे। आपको लगता है कि कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, हमारे खिलाफ तो हो रही है। हमारा तो गिलानी साहब अदालतों में पेश हो रहा है, हमारा तो राजा परवेज अशरफ से पेश हो रहा है, हमारा तो जरदारी साहब अदालतों में पेश हो रहा है। हमारे खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है और हम कहते हैं कि अगर साफ और शफाफ कार्रवाई हो, बेशक होना चाहिए, लेकिन पूरे मुल्क के लिए एक जैसा। मैं ये सब ने कहा पॉलिसी की बात की, हमारे पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। पीटीआई भी अपोजिशन है, हम तो चाहते हैं कि हम मुत्तहिदा पोजीशन साथ चले। लेकिन सर, पीपल्स पार्टी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पीपल्स पार्टी चाहती है पार्लियामेंट्री कमेटी बने, मैं अर्ज पीटीआई चाहती है जुडिशल कमीशन। हम क्या चाहते हैं? अगर हम पहले अपना पॉलिसी ऐलान करें कि हम ये चाहते हैं, फिर तो मुज़ाकरात खत्म। हमने 2 काम की। हमने एक कानूनी कमेटी बनाई जिसमें एतजाज हसन साहब है, जिसमें नैयर बुखारी साहब है, जिसमें हमारा फारूक इचनाइक साहब है, जिसमें हमारा लतीफ़ कोसा साहब है, कि आप लोग इस केस के कानूनी पहलू देंगे। दूसरा कमेटी हमने पार्लिमानी कमेटी बनाई जिसमें खुर्शीद शाह साहब, एतजाज हसन साहब, सैयद गनी साहब और हमारा जो पार्लिमानी लीडर है असम्बली में, मैं नाम भूल गया, तो नहीं संत से है जाकरानी साहब। इनका हमने 4 बंदों की कमेटी बनाई कि हम सारा अपोजिशन मिल बैठ के, क्योंकि मुतालबा तो सबका ये है कि इंक्वायरी होना चाहिए, सबका मुतालबा ये है कि हकीकत कौम के सामने लाना चाहिए। लेकिन किस तरीके से, तरीक़ाकार क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का कमीशन हो, क्या पार्लिमानी कमेटी हो, क्या नेब हो, क्या कोई और इदारा हो? तो इस पे हम सारे अपोजिशन मिल बैठ के हमारा एक मुतफ़िक़ा पोजीशन सामने आए और वो पोजीशन हम हुकूमत के सामने रखे कि हम तब तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक इस इदारे के जरिए आप इंक्वायरी नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें कहती है चीफ जस्टिस की सरबराही में हो, नून लीग नहीं इस बात को मानती, वो कहती है रिटायर्ड जज। अब 5 जजेस ने भी कमीशन की सरबराही करने से इनकार कर दिया है। हर एक का अपना बात ये है कि वो ऐसा, लेकिन बेहतरीन मौक़िफ़ वही होगा जो सबका मुतफ़िक़ा हो, ऐसा बाइख्तियार
कमीशन बने जिसका ऑडिट जो है वो इंटरनेशनली वेल रिप्यूटेड फोरेंसिक जो है वो टीम करे, ऑडिट कंपनी करे, फिर नवाज शरीफ खानदान को जो है वो अपनी रसाई देनी होगी। देखिए सबसे पहले उन्होंने नहीं और लोगों के भी नाम है सबको, देखिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अब एज ए पाकिस्तानी कौम हमें एक, चूंकि पाकिस्तानी कौम अब डिसाइड कर बैठी है कि देखिए एक वक्त था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जर्मनी को कर्जा दिया, जब चाइनीज पाकिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने जब हबीब बैंक प्लाजा को देखा तो खड़े हो गए। देखिए आज चाइना कहां खड़ा है, आज जर्मनी कहां खड़ा है, और पाकिस्तान आज देखें कि लोगों के अपने बिजनेस देख लें वो कहां खड़े हैं, और पाकिस्तान के जो नेशनल एसेट्स थे वो आप बेचने की बातें कर रहे हैं। आज आप पीआईए बेचने की मिसाल तौर पे आप होगा क्या, कहने का मकसद अब होने क्या जा रहा है? एक मुझे ब्रेक का मजीद इशारा दिया जा रहा है। जुडिशियल कमीशन, हमारी पार्टी जो है वो एक मुतफिक है कि एक जुडिशियल, ऐसा बाइख्तियार जुडिशियल कमीशन हो जो तयन कर सके। सर जब तक वजीर आजम अपनी सीट पे विराजमान है तब तक कोई अखलाकी जवाब तो वो खो बैठे हैं। ठीक है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम जो मैंने एक ब्रेक से पहले जो बात कही थी कि 5 साबिक जजेस और बकौल चौधरी निसार साहब के 5 साबिक जजेस ने कमीशन की सरबराही करने से इनकार कर दिया। उनके नाम है जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क साहब, जस्टिस रिटायर्ड सिद्दीक जिलानी साहब, जस्टिस रिटायर्ड अमीरुल मुल्क मेंगल साहब, जस्टिस रिटायर्ड साहिर अली साहब और जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान साहब। तो अभी किसी ने भी कोई भी राजी नहीं नजर आते और सब ने इनकार कर दिया, कोई तहकीकात पर हाथ डालने को तैयार नहीं। लॉर्ड नज़ीर साहब मुझे बताएं, हमारे मुल्क में हाल ये है कि कोई भी तहकीकात और ये मनी ट्रेल पर तहकीकात करने के फेवर में नहीं नजर आ रहा, हाथ डालने को तैयार नहीं है। इवन दो कि ये साबिक जजेस ने रीजंस कोट नहीं किए, लेकिन चौधरी निसार साहब कहते हैं कि भाई उनको बहुत ज्यादा एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा तो इसलिए उन्होंने अवॉइड किया। लेकिन सर साथ ही साथ वो कोई मुस्बत नताइज भी ऑब्वियसली गारंटी नहीं कर पा रहे होंगे। ये किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर तो तहकीकात शुरू होना पता नहीं कब की बात लगती है। लॉर्ड नज़ीर साहब इस वक्त हमारे साथ कॉल पे नहीं है, हमें नज़ीर नाजी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जी बोल रहा हूँ। मैं समझा आप किसी और से बात कर रहे हैं। नहीं लॉर्ड नज़ीर साहब मैंने आपसे पूछा था। जी सर। जी फरमाइए। नज़ीर नाजी साहब मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ मुल्क में जो इस वक्त सर तहकीकात का आगाज़ ही नहीं हो पा रहा, अभी तक लग रहा है कि हुकूमत जो है वो डिलिबरेटली खुद ये मामला उलझाए रखना चाहती है। 5 साबिक जजेस ने इनकार कर दिया सरबराही करने से इस कमीशन की। मुझे बताएंगे कि अभी तक क्या गारंटी नहीं कर पा रहे हैं वो हुकूमत को कि उनके पसंदीदा नताइज नहीं दे सकेंगे? जी नहीं, पसंदीदा नताइज तो हुकूमत को भेजा है। वो एक मोमेंट होती है जिसमें एक चेंज का पोटेंशियल होता है, वो जब गुजर जाती है तो फिर उसमें कुछ नहीं रहता। ये कमीशन किस लिए बनते हैं? हुकूमत यही कहती है ना इंक्वायरी कर देंगे, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे। असल में टाइम गेन करते हैं, वो मोमेंटम खत्म हो गया। अब ये कुछ कमीशन बना दे, कुछ बना दे, हर चीज के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें ये टाइम गेन करे और मजीद लोगों के जेब से भी निकल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ हमेशा ही होता है, जितने कमीशन बने आप एक को भी याद करके बता दें कि उसका कोई नतीजा निकला, कभी होता नहीं है। ये बस रह जाती है, बाकी कमीशन खत्म हो जाते हैं। सर ये लंदन में जो तमाम जो है हमारे लीडरान इस वक्त पहुंच चुके हैं, चौधरी निसार साहब ने जरूरी समझा जर्मनी का दौरा करना, वो किस सिलसिले में कर रहे हैं? जी देखिए, असल तो आपका चीज सामने आ गई है ना जी कि ऑफ शोर कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो खुफिया इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये जो दौरे करते हैं ये सारे उसी के लिए होते हैं, उसको रुकावट करने के लिए होते हैं, उसको उसमें इजाफे के लिए होते हैं, उसको मुनाफा हासिल करने के लिए होते हैं। तो ये दौरे जितने भी हमारे लोग करते हैं ये सब ब्लैक मनी छुपाने जाते हैं। तो नज़ीर नाजी साहब आखिर मुझे ये बता दीजिए आपसे वेजना कि आज़ादाना तहकीकात की जो हम बात कर रहे हैं वो मुमकिन बनाने के लिए वजीर आजम का मुस्ताफी होना कितना जरूरी है? देखिए जी, वजीर आजम का मुस्तफी होना ही जरूरी नहीं है, ये कई तरीके होते हैं। वजीर आजम को आप इनइफेक्टिव कर रहे हैं, रिजर्वेशन ले ली उससे, कुछ अर्से के लिए मुस्तफी हो जाए, अलग होकर बैठ जाए। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद यहाँ पर आजादाना फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है।
वज़ीर आज़म सिर्फ एक शख्स का नाम ही होता है, एक सिस्टम का नाम होता है, और वो जिस सिस्टम को, जिस क्लास को, जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो तो फिर इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सकता। अगर ये पावर में नहीं है तो फिर बिल्कुल बदल जाएगा सिलसिला, फिर मुखालफिन के हाथ में आ जाएगा फैसला। थैंक यू सो मच नाजी साहब, बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरह से शेप अप होती हुई नज़र आ रही हैं। अखुंज़ादा चट्टान साहब, तो फिर आपने जिस तरह से कहा कि आप जो है वो अब एक मशावरत होगी और तमाम चीज़ें जो है वो कंसेंसस के साथ डिसाइड होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती नहीं है कि इस वक्त एक सर्विंग जज के अंडर या चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बने, ये मामला फिर उसी तरफ अटका रहेगा? देखिए, हम पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ पानी को भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमारे अपने इख्तिलाफात की वजह से, हमारे अपने झगड़ों की वजह से हमने कौम को बहुत नुकसान दिए है कई बार। अब ये मुल्क, ये कौम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून चाहे या नहीं चाहे, अगर हमारे तमाम अपोजिशन का मुतफ़िक़ा एक एजेंडा हो और अमजद साहब ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं तमाम लोग कि जी जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। ये तो हमेशा इस तरह की, लेकिन ये हकीकत है कि हमारा माजी गवाह है इस चीज़ का। ये कोई मुगालता नहीं है या कोई अफसाना नहीं है, हमारा माजी इस चीज़ का गवाही देते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है इमरान खान साहब का, तो मुझे एक कहावत याद आ जाती है कि हमारे इलाके में एक बंदा था, उन्होंने रज़ाई बनाई थी, तो गर्मियों में बनाई थी, तो रोज़ जाता था और देखता था सर्दियाँ लंबी हो गई, तो उन्होंने कहा कि लाओ मेरा रज़ाई, सर्दियाँ नहीं आएगी तो हम रज़ाई नहीं अपने ऊपर डालेंगे, तो गर्मी में रज़ाई डाल दी। उनको तो जल्दी है कि वज़ीर आज़म बन जाए, उन्होंने उनको खिताब नहीं करूँगा। ये इस तरह के मुल्क इस तरीके पे जज्बाती फैसलों से नहीं चलता। अलीना, एक बात है, मेरा भाई है खान साहब कि हम सारे मिल बैठ के, वो वज़ीर आज़म से बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है, और अल्लाह ताला ने उसे जितनी इज्जत दी है, हमारा भाई ये चीजें जो है ना वो बहुत छोटी लगने लगी ठीक है जी, ठीक है, वो है, आप स्टेटमेंट की हैसियत इख्तियार कर गए हैं, और वो हम समझते हैं कि खान साहब के जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे करना चाहिए। हम सारों ने मिल बैठ के, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये कहा है, किसी ने पीछे आना है तो आ जाओ, इस तरीके से सब नहीं चलते। आप वो वाली बात याद होगी ना आपको चौधरी निसार साहब की, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्शीद शाह साहब का बोला कि बतौर ऑपोजिशन लीडर वो बड़े फेवर्स ले रहे थे हुकूमत से, तो उसको चाहिए कि इसका वज़ाहत करे कि जमहूरियत की मजबूती और जमहूरियत की बका के लिए सब हो रहा था। ये इल्ज़ाम तो खुर्शीद शाह साहब से ज़्यादा वज़ीर आज़म पे है कि वो ब्लैकमेल हो जाते हैं और नाजायज़ काम अपोजिशन के करते हैं। तो चौधरी निसार को चाहिए कि वो उसका वजाहत करे कि खुर्शीद शाह साहब ने कौन सा नाजायज़ काम किया है, और इसका जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस और मीडिया पे खुर्शीद शाह साहब ने खुद दिया है कि उन्होंने तो कसम उठाया, उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी दिन होगा अगर कोई एक पैसे का करप्शन। चौधरी निसार साहब ने बोला अगर मैं बताने पे आ जाऊं तो बड़े तमाशे लग जाएंगे, बड़े तमाशे लग जाएंगे। तो आ जाए, बताने पे आ जाए। वो तो इमरान खान साहब पे भी इल्जामात लगाते हैं, हम पे भी इल्जामात लगाते, हम पे क्यों इल्जामात लगाए, इमरान खान साहब पे क्यों इल्जामात लगाए? ये हुकूमत है, FIA इसके पास है, इनसे तहकीकात करे, नेब के हवाले करे, और जिसका कोई जुर्म है, जिसका कोई करप्शन है, उसको सजा दे दी। अमजद साहब, बड़े लोग कह रहे हैं इलेक्शंस का माहौल बन रहा है, इलेक्शंस अगर होते भी हैं तो दीगर जमातें इस पोजीशन में नहीं नजर आती, PMLN को एक तरफ रखते हुए कि जी वो इस पोजीशन में हो कि वो कॉन्टेस्ट कर सके, PMLN हमें फिर उसी तरह से नजर आएगी आगे स्वीप करती हुई। तहरीक इंसाफ ने अभी इस वक्त अपने तमाम इंटरनल जो इलेक्शंस होने थे उसको एक तरफ करके सारी नजरें इस वक्त पनामा पे आ गई। देखिए, पाकिस्तान के और दुनिया के अंदर एक जो इंटरनेशनली चेंजिंग और पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना, उसमें हम समझते थे कि चीज पे हमें फोकस रहना चाहिए, वो था पनामा पेपर्स। पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी पे नहीं फोकस था। देखिए, फोकस वो भी है। देखिए, आप जो लोगों का ख्याल है कि इंटरनली जो मामलात होते हैं, वो पहलवान जो हैं वो जब जाते हैं, बड़े रिफ्ट नजर आ रहे हैं PTI की। नहीं, कोई रिफ्ट नहीं है। देखिए, जब पहलवान जाता है ना कुश्ती खेलने के लिए, तो पहले वो प्रैक्टिस करता है, वो आपस में प्रैक्टिस का वो मसल जो है ना मजबूत करता है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बात हमारा फोकस ये है कि हमें जो पाकिस्तानी कौम जिस बात का इंतजार कर रही है कि हमें अब यकसू होना होगा एज ए नेशन,
करप्शन के खिलाफ। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। और नज़ीर नाजिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन करने के लिए। और बड़े लोग अब ये बात कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो सियासतदान नहीं, वो ताजिर हैं, वो जो है वो इक़्तिदार में आकर तिजारत कर रहे होते हैं। तो हमारे हुक्मरानों को एटलीस्ट इसको निगेट करना होगा, इसको गलत साबित करना होगा, अपने आप को अगेन अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करना होगा। जो अपोजिशन इस वक्त डिमांड करी है एक जुडिशल कमीशन, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये बात कह दी कि उनको एप्लीकेशंस डायरेक्टली नहीं भेजनी चाहिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।